Open Jesus presents Moments of Hope. The honor as we lift our hands in worship, as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹನೀಸ್ ಮನೋಜ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ರೋಗ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅನೇಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹನೀಸ್ ಮನೋಜ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ, ದೇವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹನೀಸ್ ಮನಮೋಹನ್ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. I'm from Kakanad. I'm a housewife. In the past, I used to worry a lot about my husband's addiction and also my daughter's marriage. But ever since I started praying in tongues, and after having attended so many of Pastor Anish's services, I feel that I'm really blessed and God has strengthened me and given me His peace. My two favorite scriptures, the promises that I claim every day, are John 14:27. Jesus said, "My peace I leave with you, my peace I give unto you. It is not as the world gives it. It is my own peace that I give to you." Thank you, Jesus, for giving me your peace. And another scripture that I claim every day is Isaiah 41:10. Isaiah 41:10 declares, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand." Thank you, Lord, for strengthening me and helping me and giving me victory in my life, victory over every situation, and victory over the devil. In Jesus' name, amen. Greetings in the precious name of my Lord and Savior Jesus Christ. ನನ್ನ ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. It's a joy to see all my brothers and viewers through this television program where we bring the good news of Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತರುವಂತ ಈ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Today I'm going to talk something about faith. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. Anybody whom you meet in this world, the first thing that they say if they're in a problem is,
I have faith on God. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾರು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಧಿಸ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But somehow, ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ whatever they do, ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, how hard they pray, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯ they don't ಮಾಡಿದ್ರು get an answer. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. And then they say, ಆ ನಂತರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, it might be God's will that I don't get the miracle. ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ನಾನು ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. Faith is the key to miracles. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೀಲಿ ಪದವಾಗಿ ಕೈಯಾಗಿದೆ. There are different kinds of faith which we see in the world and which is mentioned in the Bible as well. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. People have a so-called religious faith. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ Where they ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. believe because they are part of a certain religion, their God of that religion is going to give them a miracle. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಾಗ ಅವರು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Certain people have a faith called trust. ಕೆಲವು ಜನರು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಭರವಸೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ They ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. simply have trust in God, but when they express it, they say that I have faith in God. ಅವರು ಬರೀ ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Certain people have a negative faith. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. Oh, this is given to me by God. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನನಗೆ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Even if God does this to me, this is faith. ಸೊ ದೇವರು ಇದು ನನಗೆ ಮಾಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ನಂಬಿಕೆ. That is not faith. ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ರಿ. Hebrews 11:1 has the perfect explanation for faith. ಇಬ್ರಿಯ 11:1 ನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು It is ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. a confidence, a happiness, a joy of receiving things which you haven't seen. ನೀವು ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯು ಖಚಿತವೂ ಸಂತೋಷವೂ ಆಗಿದೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತ. For example, ಉದಾಹರಣೆಗೆ let's assume that if there is a cancer patient, ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿದ್ದಾನೆ. every day he goes to the doctor. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ Every ಇದ್ದಾನೆ. day the doctor says you have cancer. ಪ್ರತಿದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ. But every day morning he gets up. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ He ಎದ್ದು says, ಹೇಳ್ತಾನೆ, thank you Jesus for healing me from my cancer. I am healed. Thank you God. ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೀನು ಸೌಖ್ಯ And ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ. looking at him, you never feel that he is sick. That is faith. ಅವನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಬಲಹೀನನ ಅಲ್ಲ, ರೋಗಿ ಅಲ್ಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ. Faith is very important before God. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. Hebrews 11:6. ಇಬ್ರೇ 11:6 Without faith, nobody can even please God. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Oh, you might be worshiping, you might be praying, you might be singing, you might be reading. Whatever you do, without faith, you cannot please God. ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬಹುದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Being a Christian doesn't mean that you have 100% faith in Jesus. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100% ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. There are different levels of faith which is mentioned in the Bible. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ Peter ಮಾತನಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. wanted to walk on the water. ಪೇತ್ರನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ He ಬಯಸಿದ. started walking because Jesus said that. ಅವನು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. He took 2 steps. ಅವನು 2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಟ್ಟ. He started drowning. ಅವನು ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ Then ಮಾಡಿದ. Jesus said, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" ಆ ನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇತ್ರ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತವನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಟಿ So ಎಂಬುದಾಗಿ. that verse itself has 2 faiths. One is little faith, second is little faith with doubt. ಅದು 2 ತರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಉಳ್ಳಂತ ನಂಬಿಕೆ. And there comes a centurion to Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶತಾಧಿಪತಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. Jesus looks at him and says, ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, "Oh, you of great faith. ಓ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನೇ, I haven't seen anybody like this in Israel." ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. That is the third type, great faith. ಅದು 3ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ. For Jesus to do a miracle in your life, any faith between little faith and great faith is a must.
ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ But ಒಡೆಯನಾಗಿರುತ್ತದೆ. most of us are like Peter, who has little faith and has doubt on top of that. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೇತ್ರನಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Why is faith so important? ಯಾಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ? Hebrews 10:35 to 39. ಇಬ್ರಿಯ 10:35 It is the 39 foundation of the relationship that you have with God. ಅದು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. Second, ಎರಡನೇದಾಗಿ faith is the underlying element of the salvation that you got from Jesus. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಿದೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯಾಗಿದೆ. John chapter 1 verse 12. ಯೋಹನ 1:12 Galatians 2:20. ಗಲಾತ್ಯ 2:20 So it's basically the foundation of the relationship when you really become a disciple called Christian of Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಸ್ಥಿವಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Second, why is it so important in our life is because there is a power from God which is available to the believers. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಲವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Ephesians chapter 1 verse 18, 19 and 20 says that. ಎಫೆಸ 1:18-20 ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Ephesians chapter 3 verse 20 to 21 says that. ಎಫೆಸ 3:20-21 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Faith is actually the catalyst which overpowers the power which we got from God. ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡುವಂತ ಆ ಬಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 1 John 5:4-5. 1 ಯೋಹಾನ 5:1-5 ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. 2 ತಿಮೋಥಿ 1:1-5 ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. The power is from God. ಬಲವು ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. And faith is the one which puts that into action. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ Hallelujah. 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 It is the power which enables you to be called as a Christian. ಆ ಒಂದು ಬಲವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Acts 1:8 clearly says that. ಅಪೊಸ್ತಲ 1:8 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ When the ಕುರಿತು Holy Spirit ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. comes on you, you will receive the so-called power. To get this power, faith has to be there in our lives. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. We should develop the faith what we have. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. The starting is no faith. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. Second is little faith with doubt. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಸಂದೇಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. Third is little faith. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ. Little plus little more faith. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ. And finally Jesus has to look at you and say, great is your faith. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ. How can we develop our faith? ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Number 1, ಮೊದಲನೇದು powerful word of God. ಬಲವುಳ್ಳ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. Romans 10:17. ರೋಮ 10:17 John 20:30-31. ಯೋಹಾನ 20:30-31 Faith provides the evidence to the word of God. ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. The word of God produces faith. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 2 Corinthians 5:7. 2 ಕೊರಿಂಥ 5:7 You walk by faith and not by sight. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. Faith develops through the word of God. ಹಾಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. Recently I asked in my church, how many of you read 20 chapters a day from the Bible? ನಾನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ 20 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಂತವರು ಯಾರಿದೆ? Nobody raised their hand. ಯಾರು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. How many read 10 chapters? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ 10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಓದ್ತೀರಿ? Nobody raised their hand. ಯಾರು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. How many read 5 chapters? 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಓದುವಂತವರು ಎಷ್ಟು ಜನ? Few hands came up. ಕೆಲವು ಕೈಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು. How many read 1 chapter? ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ತೀರಿ? Oh, we read the daily bread, pastor. ನಾವು ದಿನ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. The daily bread. ಆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ. We read the daily bread book which will enable us to read only just 1 chapter for 365 days. ನಾವು ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ 365 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಓದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. But I went for a meeting the other day to Kerala. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಟಕ್ಕೆ I ಹೋಗಿದ್ದೆ. was preaching like this. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ I saw a young man who was always typing something on his mobile phone. ನಾನು ಒಂದು ಯವನಸ್ಥ ನೋಡಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. And after the meeting I asked him, what were you doing during the meeting?
preaching. ಆ ನಂತರ ನಾನು ಕೂಟವಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಅವನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಅಂತ He ಎಂಬುದಾಗಿ. told me, Pastor, I have written down all what you have preached on my phone so that I can go home, read and meditate the word of God. ಆಗ ಆತನು ಹೇಳಿದ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಓದಿ ನೋಡುತ್ತೀನಿ. Oh, I was so happy seeing the great desire for increasing his faith in the life of this man. ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ. Faith should grow. ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. 2, ಎರಡನೇದು, we should maintain our faith. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. Hebrews chapter 3 verse 12, 13 and 14. ಇಬ್ರಿಯ 3, 11, 12, 13ರಲ್ಲಿ When the faith goes down, it is a sin before God. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು It is ಪಾಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. called the sin of unbelief because you don't have faith in God. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ That is the ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. reason we have to maintain the faith levels and keep on increasing it rather than bringing it down. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಳತೆಯನ್ನು ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. How can we maintain this faith? ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Paul gives us a beautiful example for that. ಪೌಲನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. 1 Timothy chapter 6 verse 9, 10, 11 and 12. 1 ತಿಮೋಥೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9, 10, 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. Number 1, flee from materialism. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿ. 2, pursue the faith you have. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. 3, fight the good fight of faith. ಮೂರನೇದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೋರಾಡ್ರಿ. Jude chapter 1 verse 3. ಯೂದ 1:3ರಲ್ಲಿ Faith is the key. ನಂಬಿಕೆಯ ಕೀಳಿ ಪದವಾಗಿದೆ. Maintain your faith. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. Finally, ಕಡೆಯದಾಗಿ the display of faith in your life. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ People ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. always say, I have faith, I have faith, I have faith. But it is never displayed in your life because you really don't have faith. ಜನರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. How can we really display the faith in our life? ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Number 1, obedience to the word of Jesus. ಮೊದಲಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವಂತೆ. Hebrews 5:9. ಇಬ್ರಿಯ 5:9, Romans 1:5. ರೋಮ Romans 1:5, 6:25 and 26. ರೋಮ 6:25-26, 2 Thessalonians 1:7-9. 2 ಥೆಸಲೋನಿಕೆ 1:17 19 Reading the word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು understanding the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಅರ್ಥ But if you ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. don't obey it, again it leads to sin because you are unbelieving. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. How do one obey the word of God? ಹೇಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Number 1, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ believe in Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ರಿ. Mark 16:15 and 16. ಮಾರ್ಕ 16, 15, 16. Number 2, ಎರಡನೇದು, repent about one sin. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ. Acts 2:38. ಅಪೊಸ್ತಲ 2:38, Acts 17:30. ಅಪೊಸ್ತಲ 17:13. Number 3, ಮೂರನೇದು, confess your faith in Jesus. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. Matthew 10:32. ಮತ್ತಾಯ 10:32, Romans 10:9 and 10. ರೋಮ 10:9-10. 4, ನಾಲ್ಕನೇದು, be water baptized in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡಿ. Acts 2:38. ಅಪೊಸ್ತಲ Acts 2:38, 22:16. ಅಪೊಸ್ತಲ 22:16, Mark 16:16. ಮಾರ್ಕ 16:16, 1 Peter 3:21. 1 ಪೇತ್ರ 3:21, Romans 6:2-3 and 4. ರೋಮ 6:3-4. Be water baptized, obeying Jesus and to become one in Jesus. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೇಸು ನೀವು ಒಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ರಿ. Romans 6:17. ರೋಮ 6:17, Displaying the faith when you really obey the word of God from your heart. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ರಿ. If you try to obey the word of God just to show others and you think that God is Father is a fool, then you have no faith. But if it really comes from heart, you will really obey the word of God because you really have faith in Jesus. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಮೂರ್ಖನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಣಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ರಿ. Finally, how can you display your faith? ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ By ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ living ಸಾಧ್ಯ? for your
your master. ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದರ Matthew ಮೂಲಕವಾಗಿ. 6:33. ಮತ್ತಾಯ 6:33. Luke 6:46. ಲೂಕ 6:46. Matthew 28:20. ಮತ್ತಾಯ 28:20. Oh, live for Jesus. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ 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 ಜೀವಿಸಿ. Don't live for the world. ಈ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಡ್ರಿ. Don't live for the profession. It is good. It's God's blessing that you have a profession, but don't live for the profession. Live for Jesus. Profession will be yours. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಜೀವಿಸಿರಿ. Hallelujah. 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 Second, trusting His promises and living for Jesus. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ. A great promise He has given. ಆತನು ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. More than the material blessings. ಆರ್ಥಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ. Of course, He has promised material blessings. He will give you material blessings. ಆತನು ಇಗಲೋಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾನ But ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. a great blessing is in store for you. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. John 14:1-2. ಯೋಗ 14:1-2. John 14:3. ಯೋಗನ 14:3. Romans 6:23. ರೋಮ 6:23. Eternal life. ನಿತ್ಯ ಜೀವ. Hallelujah. Hallelujah. If you think that because you are a Christian you have the faith that will take you to eternal life, and if you don't have the real faith, eternal life might not be. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಾಸ್ತವವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ. Come to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. Because the word of God is Jesus himself. John 1:1 says that. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಹಾನ 1:1 ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. John 1:10 says that. ಯೋಹಾನ 1:10 ಅದನ್ನು John ಹೇಳುತ್ತದೆ. 1:14 says that. ಯೋಹಾನ 1:14 ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. Have a complete faith in ಆ Jesus. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. Shall we close our eyes and look to the Lord in ನಾವು prayer? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋಣ. Let's close our eyes and pray. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ Father, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ as we pray in the name of Jesus, ತಂದೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು as ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. we have listened and heard about faith, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ just as ಕೇಳಿರುವಾಗ the disciples they prayed, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ oh ಮಾಡಿದಾಗ, Father, ತಂದೆಯೇ increase our faith level. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡು. Increase the faith of those people who are watching me right now on this television. ಈಗ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸು. Help us to develop our faith. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ Help ಮಾಡು. us to maintain our faith. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ Help us ಸಹಾಯ to ಮಾಡು. display our faith by obeying the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Help us to obey our faith by living for Jesus. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು bless- ಕರ್ತನಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Bless them in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು As I pray ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ. right now, ನಾನು ಈಗ ಅವರಿಗೆ let ಪ್ರಾರ್ಥನೆ the burdens ಮಾಡ್ತೀನಿ. of their heart be rolled away in the name of Jesus. ಅವರ ಹೃದಯದ ಭಾರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ಓಡಲಿ. Let the supernatural power of the Holy Spirit God heal them. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಾಧನವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಲಿ. Oh, let miracles happen right now. ಅದ್ಭುತಗಳು ಈಗಲೇ ನಡೆಯಲಿ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. All those who are sick, I want to lay your hands where you're sick and right now pray with me. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರೋಗವಿದೆಯೋ ಬಲಹೀನತೆಯಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ನಾನು ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. Just pray a simple prayer. I believe in Jesus. Heal me, Father, now. ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೀನಿ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡು. Oh, Holy Spirit, God, do a miracle to glorify the name of Jesus. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Let their bodies be healed in the name of Jesus. ಅವರ ದೇಹಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. Oh, let their internal organs problem be healed in the name ಅವರ of Jesus. ಅಂತರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. Let the eyesight be restored in the name of Jesus. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿ. Let the hearing powers be restored in the name of Jesus. ಅವರು ಕೇಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. Oh, people who have trouble in walking, let them walk normally in the name of Jesus. ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತವರು ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಯೇಸುವಿನ People who ನಾಮದಲ್ಲಿ. have back problems, let them be healed in the name of Jesus. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ಬೆನ್ನು ನೋವಿದೆಯೋ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. People will headaches healed in the name of ತಲೆ Jesus. ನೋವಿನಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. Shoulder pains be healed in the name of Jesus. ಭುಜದ ನೋವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. Spondylitis be healed in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ಗತ್ತು ನೋವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. Knee pains be healed in the name of ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. Kidney problems be healed in the name of Jesus. ಕಿಡ್ನಿ ನೋವುಗಳು ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. Urinary problems be healed in the name of Jesus.
Jesus. ಎಲ್ಲ ಯೂರಿನರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. Stomach problems be healed in the name of Jesus. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. Liver problems be healed in the name of ಲಿವರ್ Jesus. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. Lungs problem be healed in the name of Jesus. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. Blocks of the heart, let it melt and leave the body in the name of Jesus. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಮರೆಯಾಗಲಿ ವೇಳೆ. Oh, husbands and wife who are praying for their children, let them be blessed right now by the power of the Holy Spirit. ಗಂಡ ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. Children who are praying for wisdom, let them be blessed with the wisdom. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ. People who are praying for jobs, change of jobs, promotions, let them be granted that in the name of Jesus. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ, ಕೆಲಸ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಲಿ. Oh, people who are praying for the anointing of the Holy Spirit, let them be filled by the power of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ. We give you all the glory and honor. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಘನತೆಯನ್ನು In the name of Jesus we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. 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 I know that God has done a miracle in many of your lives. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು. That is the power of Jesus if you just believe. ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲವು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಾಗಿದೆ. I would like to hear your testimonies and your experiences from today's program. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾನು I ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ encourage you to ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. write to us. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. Also, there is a good news for all of those who are in Karnataka, in Bangalore and Mysore. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ. We welcome you to our Sunday worships from morning 10 a.m. to 1 p.m. in Bangalore and Mysore, where we lift the name of Jesus and worship God in spirit and truth. ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆಮಂತ್ರಣ Have the real faith in Jesus. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನೀಡಿ. Develop your faith. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Maintain your faith. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Display your faith. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. God bless you and make you a blessing for others. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ. God be with you till I meet you next week on the same channel, same program. Amen and amen. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಚಾನೆಲ್, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವವರೆಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದು ನಡೆಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Hope in Jesus, Teston Road, Kavadiyath PO, Trivandrum 3, Kerala, South India. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0471 32088486. To all my dear friends in Bangalore, we have united Sunday worship on all Sundays at the Hope in Jesus Worship Center at FMC Hall, Ramamurthy Nagar, where I lead the worship and I preach the message and I pray for sick people. If you have a problem in your life, if you want to know more about the Word of God, if you want a healing in your life, if you can come down to FMC Hall, Ramamurthy Nagar, Hope in Jesus Worship Center, we can spend some time together and God, Jesus Christ, will surely touch you and give you a blessing. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ